ассалому алайкум тамошобинони азиз, барномаи тилоти ахборо аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо Оисаи Абдуҷамил. ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои зиёди барфу пирях буда, имрӯз дар доираи амалишавии ҳадафҳои ҳукумати кишвар ин имкониятҳои табиӣ барои рушди энергетика, кишоварзӣ, сайёҳӣ ва дигар самту соҳаҳо истифода мегардад. Дар доираи соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҳадаф барои ба ҳам овардани ҷомеаи ҷаҳон, натиҷагирӣ аз ҳолати кунунӣ ва пешгирии обшавӣ бо суръати манбаъҳои асосии обӣ равона шудааст. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. кӯли сабз ва қуллаи Исмоили Сомонӣ. ҳудуди умумии ин кӯл зиёда аз 40 гектарро ташкил медиҳад, ки дар ноҳияи Лахш аз сатҳи баҳр дар баландии тақрибан 4000 метр ҷойгир аст. манбаи асосии пайдоиш ва захирашавии об дар ин ҷой чашмаҳо ва барф гуфта мешавад. тавре дида мешавад, захираҳои об дар ҷумҳурии Тоҷикистон асосан дар ҳамин гуна баландкӯҳҳо воқеъ аст. чуқурии кӯли сабз 55 метр буда, яке аз манбаъҳои асосии таъмини чорво ва зироат бо об маҳсуб меёбад. боқимондаи оби кӯл то дарёи Сурхоб ҷорӣ мешавад, ки дар марҳилаи баъдӣ об бо татбиқи намунавии ҳадафҳои рушди устувор барои истеҳсоли энергияи сабз истифода мегардад. аз давраи пайдоиш то имрӯз ҳар нафар барои гирифтани хотираҳои ҷолиб ба кӯли сабз меояд. маълумотҳо ҳамин кӯл 2 аср пешакӣ пайдо шуда гирда. ҳозир мо از همین کل این اومدن خیلی محکم کرده استفاده میبریم، یعنی کارتوشکا آب میدهیم، گندم آب میدهیم. در مجموع این موضع جماعت دهات سرخوبی ناحیه لخش با 3 کل، کل سبز، تومار کل و سیاه کل زیبا و دیدنی است. از مرکز ناحیه لخش تا این کل زیاده 30 کیلومتر راه هموار و عقبه را طی کردن لازم است. سیاحان از دولت‌های دور و نزدیک عالم و ساکنان کشور برای تماشای این منظره‌های دلپذیر می‌روند. امروز هدف به بهترسازی اینفراساختار و جلب هرچی بیشتری سیاحان روانه کرده شده است. در این کل ماهی دومی است، ماهی گلماهی، ماه نوامبر تا ماه مای تقریبا ضمن کنفرانس بین المللی در شهر دوشنبه محاکمه نقشه‌ها هماهنگ و فعالیتی من بعد مشخص کرده می شود. یکی از موضوعهای اساسی همین آب و پیریخ است. نوروزشاه عزیزالله اسکندر سعید، دولت فیض‌الله، اخبار. ساکنان ولایت ختلان با جانبداری از سیاست سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و بنیادکاری را وسعت بخشیده در این سمت دستاوردها نظر رساند. طبق معلومات آماری از 6260 بنا و انشاءات به نقشه گرفته شده، علاقه نزدیک به 5000 مورد استفاده قرار گرفته است. ادامه موضوع در گزارش اسماعیل صاحب نظریان و موسی نور محمد. давоми якчанд соли охир анҷоми корҳои созандагӣ ва бунёди ҳазорҳо иншооти гуногун таъйинот дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дар самти ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву истеҳсолӣ, хизматрасонӣ ва дар маҷмӯъ баҳри беҳдошти сатҳу сифати рӯзгори сокинон мусоидат намуда истодааст. طبق اطلاع مسئولین تنها در سال 2024 در شهر و ناحیه‌های ولایت زیاده از 1600 بنا و انشاءات جشنی از جمله 93 مکتب با 747 صنفخانه برای 19932 جای نشست، 9 مؤسسه تا مکتبی برای 1096 جای، 2 تولدخانه، 1 مرکز سلامتی برای قبول 700 نفر در یک بست، 24 بنگاه و درمانگاه برای قبول 335 بیمار در یک بست، 145 کیلومتر خط آبی نوشاکی و 1444 عدد دیگر انشاءات مختلف خواجگی خلق بنیاد و مورد استفاده عموم قرار داده شده است. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان بنیاد، ساختمان و تعمیر و از نوسازی 6260 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته شده است. در مجموع از شماره عمومی بنا و انشاءات های به نقشه گرفته شده 4950 عدد آن مورد استفاده قرار گرفته شده است. اینچنین طبق نقشه در سال 2025 1100
54 иншоот ба нақша гирифта шуда то ин давра аз ин шумора 882 адади он мавриди истифода қарор дода шудааст ки 76.4% нақшаро дар бар мегирад. аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо иловатан ба нақша тасмим гирифта шудааст ки 1284 бинои иншоотҳои гуногун таъйинот мавриди истифода қарор дода шавад. иншооти ба нақша гирифта шудаи ҷашнӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон аз бинову синфхонаҳои иловагӣ, муассисаҳои томактабӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, корхонаҳои хурди коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, сардхонаву амборҳо барои нигаҳдории молу маҳсулоти кишоварзӣ ҷиҳати таъмини талаботи бозор дар ҳама фаслҳои сол, толору майдончаҳои варзишӣ, таъмиру навсозии роҳҳои мошингард, таъмини деҳаҳои эҳтиёҷдошта бо оби нӯшокӣ ва полезӣ, чароғонкунии кӯчаҳо, марказҳои хизматрасонии бонкӣ дар деҳаҳои дурдаст ва дигар амалҳои марбут ба таъмини рушди маҳал иборат мебошад. ба гуфтаи масъулин, бунёду мавриди истифода қарор додани корхонаҳои саноатии истеҳсоли масолеҳи сохтмонӣ барои боз ҳам тақвият ёфтани раванди корҳои бунёдкорӣ заминаи мусоид фароҳам оварда истодааст. дар баробари дигар корҳои сохтмонӣ дар иншооти бунёдшавандаи ҷашнӣ дар ҳамин шабу рӯз бо мусоид гардидани мавсим дар аксар деҳоти дурдасте ки роҳҳои мошингардашон солиёни зиёд таъмирталаб буд, аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бо тариқи саҳмгузории дастаҷамъона аз навсозӣ карда мешаванд. дар ҳамин замина бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ободгаронаи роҳбарияти олии мамлакат бо ташаббуси соҳибкори маҳаллӣ Раҳматулло Саъдуллоев дар марҳилаи навбатӣ зиёда аз 3 километр роҳҳои мошингарди маҳаллии ноҳия бо сатҳу сифати баланд мумфарш гардида истодааст. дар идомаи ҳамин гуна иқдомҳои созанда бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ Баҳриддин Ҷурахонов роҳи мошингарди деҳаи даҳанаи ноҳияи Ёвон ба пуррагӣ аз навсозӣ ва бо истифода аз асфалти гарм тавассути техникаҳои соҳа мумфарш гардида истодааст ки боиси хушҳолии аҳли ҷамоатчигӣ гардидааст. зеро ба гуфтаи онҳо роҳи мазкур таъмирталаб буда барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт монеаҳо пеш меовард. акнун навсозии роҳ на танҳо барои ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт дар ҳама фаслҳои сол мусоидат мекунад, балки рушду зебогии маҳалро тақвият бахшида дар ин баробар ҷӯйборҳои обпартои канори роҳ, пиёдагардҳо ва чароғонкунӣ низ анҷом дода мешавад. сокинони вилояти Хатлон бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ иброз менамоянд ки имрӯз айёме фаро расидааст ки бояд ҳар як фарди худогоҳу ватандӯст пайи ободиву зебогии ҳар як гӯшаи меҳан саҳмгузорӣ намуда бо ободу назаррабо гардонидани манзили зист, кӯчаву роҳравҳо, шаҳру ноҳияҳо ва дар маҷмӯъ Тоҷикистони азиз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳои баланд дар ҳама ҷабҳаҳо истиқбол намояд. хоҷагидорони ноҳияи кушониён дар баробари ба роҳ мондани кишту парвариши зироатҳои гуногун, инчунин ба рушди соҳаи боғу токпарварӣ низ таваҷҷӯҳи зиёд доранд. айни ҳол дар ноҳия ҷамъоварии ҳосили олу идома дошта, дар радифи таъмини бозори дохилӣ, инчунин сол аз сол ҳаҷми содироти мева ба хориҷи кишварро зиёд менамоянд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Маҳмараҷаб Абдулғозода аз ноҳияи кушониён. дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Хатлон рушд ёфта, хоҷагидорон вобаста ба шароиту имкониятҳои мавҷуда баҳри афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ҳар як қитъа заминро самараноку оқилона истифода бурда аз як замин то 2-3 ҳосил ба даст меоранд. дар доираи дастуру супоришҳои президенти мамлакат, кишоварзони ноҳияи кушониёни вилояти Хатлон низ вобаста ба маданияти заминдорӣ, бахусус дар самти боғдорӣ истеҳсоли маҳсулоти худиро афзун намуда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. бо назардошти талаботи рӯзафзуни бозори ҷаҳонӣ ба меваҳои аз лиҳози экологӣ хушсифат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар чанд давра барномаҳои рушди соҳаи боғдорӣ ба тасвиб ва мавриди амал қарор дода шудааст. дар ин замина то имрӯз дар ноҳия боғу токзорҳои нав бунёд гардида ҳаҷми истеҳсол ва содироти мева ба хориҷи кишвар дучанд меафзояд.
باید گفت که ناحیه کشانیان یکی از ناحیه‌های اگراری در مقیاس ولایت ختلان به حساب رفته. ساکنان آن در رشد تمام بخش‌های خواجگی خلق، اینچنین در تامین نمودن بازارهای داخلی و محصولات‌های گوناگون کشاورزی نقش کلیدی دارند. ناحیه کشانیان در مقیاس ولایت ختلان یکی از ناحیه‌های اگراری به حساب می‌رود. امروز دهقانان، ساکنان و دهقانان ناحیه تصمیم گرفتند که حاصل آلو را از باغ‌های خود جمع‌آوری کرده با خارج کشور صادرات نمایند. کشاورزان ناحیه با استفاده از شرایط امکانیت موجوده به خاطر حفظ امنیت عضوخواری کشور، تامین نمودن بازارهای داخلی و زیاد کردن صادرات محصولات بیش از هر وقت دیگر سعی و تلاش نموده ایستادند. و امروز در برابر تامین نمودن بازارهای داخلی محصولات‌های دهقانان ناحیه کشانیان به خارج کشور صادرات کرده شده است. اینک در جماعت دهات زرگر ناحیه دهقانان به جمع‌آوری حاصل آلو مشغولند که این حال برای صادرات این میوه از جهت اکولوژی تازه تلاش نموده ایستادند. گفتم به مورد است که طبق اطلاع مسئولین مقامات محلی ناحیه و اگنتی صادرات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان از حدود ناحیه همروزه ماشین‌های بارکش با میوه و سبزیجات محلی به خارج کشور رهسپار می‌شوند. محمد رجب عبدالله زاده، ناحیه کشانیان، اخبار. رشد ساحه باغداری در بوم جهان ولایت مختار کوهستانی بدخشان امروزها زحمت‌ها ثمرآور گردیده نقشت در حال عملی شوی قرار دارند. در این منطقه به بنیاد باغ‌ها توجه مخصوص ظاهر گردیده میدان آن از حساب زمین‌های بیکار خوابیده سال تا سال زیاد کرده می شود. از ناحیه شغنان همکاران ما گزارش می‌دهند. جهت اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای سرسبز و خرم گرداندن کشور، وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و سازندگی و وسیع نمودن مساحت باغ‌های نو در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان در موضع منیم جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان است در مساحت 10 هکتار زمین باغ نو میوه دهنده با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان بنیاد گردید. لازم به قید است که باغ نو در زمینه زمین‌های بیکار خوابیده بنیاد گردیده. عین حال 90% درختان در نشأ و نما بوده. برای محافظت حدود باغ از حیوانات از طور آهنین استفاده برده می شود. برای آبمانی سری وقتی پنل‌های آفتابی نصب گردیده، آب در حوض مخصوص ذخیره شده آماده استفاده بری گردانده می شود. آبمانی باشد به طور قطرگی به راه مانده شده. نشأ و نمای امروزه درختان گواه استفاده از اگرتکنیکای معاصر شهادت می دهد. عین زمان مطابق معلومات متصدیان 90% درختان به اقلیم مطابق گردیده نشأ و نمای خوب دارند. این باغ در مساحت 10 هکتار بنیاد گردید. این در این باغ زوده 4000 درختان میوه‌دار شنونده شدند. مطابق اطلاع مسئولین نهال درختان گوناگون میوه دهنده از جمهوری آلمان آورده شده به اقلیم اینجا مطابق گردانیده شده. عین زمان نشأ و نما خوب ارزیابی کرده می شود. بنیاد و برقرار نمودن باغ‌های نو و استفاده پرثمر زمین‌های کورم یکی از هدف‌های اولین درجه حکومت جمهوری تاجیکستان بهره رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژیکی امنیت عضوخواری به شمار رفته. در زمینه این تدبیر با ابتکار مقامات ولایت در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان باغ‌های نو بنیاد گردیده ایستادند. اقدام نوبتی به خاطر رشد و رونق بخشیدن سایق باغداری و استحصال محصولات تر و تازه وطنی و انتقال آن به بازارهای مملکت و خارج کشور روانه گردیده. نشأ و نمای امروزه باغ اطمینان می‌بخشد. میوه شهدبار بدخشان در جمهوری و خارج کشور معرفی گردیده. صادرات آن به بودجه ولایت و باغداران الهیده درآمد خوب را به بار خواهد آورد. در ناحیه رشت کشت کارتوشکا به انجام می‌رسد. سال جاری خواجگی‌های کشاورزی از زمین‌های در اختیار داشته عاقلانه و ثمرانک استفاده برده طبق دورنما در مساحت 1603 هکتار کارتوشکا کشت می‌نمایند. گزارش ایدگل محمود از ناحیه رشت. سال جاری در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی ناحیه رشت طبق دورنما در مساحت 1630 هکتار کارتوشکا کشت نمایند.
از روی معلومات ستاد ناحیوی کشاورزان تا همین دوره سال جاری از همه امکانات‌های موجوده ثمرناک استفاده نموده مساحت کشت کارتوشکا را نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد اجرا نموده ایستادند و روزهای نزدیک نقشه کشت کارتوشکا پوره و برزیاد اجرا کرده می شود. زمین‌های کشت جماعت دهات هجبارک ناحیه رشت از سطح بحر در بلندی زیاده از 2600 متر جایگیر بوده. اقلیم و شرایط محل اساساً برای کارتوشکا کاری خیلی هم مساعد می باشد. این است که همه ساله دهقانان از نوهای تخمی‌های خوصفت کارتوشکا استفاده می برند تا بدین وسیله مساحت کشت دوره به دوره باز هم زیاد کرده شود. در جماعت دهات هجبارک زیاده از 306 گکتار زمین‌های آبی موجود می باشند که از این طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت ناحیه 270 گکتار نقشه بندی شده است. عین حال خواجگی‌های دهقانی در زیاده از 250 گکتار کشت کارتوشکا گذراندند. روزهای اخیر کشت کارتوشکا را به انجام می‌رسانند. رشد ساحه کارتوشکا کاری در ناحیه‌های کوهستان یکی از راه‌های تامین بازارهای کشورمان با محصولات خودی به شمار رفته. با این مقصد خواجگی‌های کارتوشکا کار با کمک وزارت کشاورزی با تخمی‌های خوصفت تامین کرده می‌شوند تا بدین وسیله مساحت کشت کارتوشکا بیشتر در موضع‌های بلندکو زیاد کرده شود. زیرا در حدود جماعت دهات هجبارک راه‌های ماشینگر تامین گردیده، کانال‌ها برقرار شده ایستادند تا زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی فرا گرفته شوند که این روند می‌تواند به افزایش جای‌های نوی کاری زمینه واقعی گذارد. این سال جاری از حساب صاحبکار علیموف سید رحمان تصمیم گرفته شد که راه 15 کیلومتر راهی دههای هزار چشمه ماهی خواسته و یک خاکپس را تعمیر کرده. این شرایط فراهم آورد که مردم این دهها میدان کشت کارتوشکا را بیشتر خوبتر به راه مانده از حساب این محصولات شرایط زندگی خود را بیشتر خوبتر به راه ماندند. تغییریابی اقلیم، افزایش طلبات زیاد با محصولات کشاورزی و دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را اهل زحمت خواجگی‌های کشاورزی ناحیه رشت سرمشق کار خود کرده بهریان جد و جهد دارند تا نقشه کشت کارتوشکا را پوره و برزیاد اجرا نموده بدین وسیله در تامین بازارهای کشورمان با محصولات خوصفت سهم ارزنده خود را گذارند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. تماشاگران عزیز، نشر مفصلی برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام رسد. خیر، سلامت باشید.